آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو ہیومن بابو سنگھ صاحب کی کتاب ہے، میں اگر اس پہ یہ پلانٹ ارتھ جو ہے نیچر ہیومن گلوبل ماڈل، اس میں میرے پاس ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں جیسے یورپ میں ہے ریسائکلنگ کا ہے، ابھی میں نے کوئی پروگرام بھی سنا تھا کہ سویڈن میں کوئی 12,000 ٹن جو ہے وہ کچرا ریسائکل کرتے ہیں، اور بلکہ اور زیادہ لوگ دوسرے ملکوں سے وہ خرید کے بھی وہ ریسائکل کرتے ہیں۔ پھر انرجی ریسورسز کے لیے وہ ونڈ ٹربائن ہو گیا، بایو گیس ہو گیا جو یہ ویسٹ مٹیریل اور اس سے کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ کافی اس میں دوسری سبھی چیزیں آتی ہیں، گرینری ہے، فورسٹس ہیں، مین گرووز ہیں، اور میرے ہے دوست گورنمنٹ پاکستان میں، وہ ان کے پاس ایک دفعہ میں چلا گیا تو انہوں نے مجھے فائل دکھائی کہ دیکھو یہ لاکھوں ایکڑ جو جنگل ہے، یا صرف یہ فائلوں میں ہے، ریئل میں یہ نہیں ہے۔ تو یورپ میں ہوں تو کچھ لوگوں کو احساس بھی ہے اور حکومتیں تھوڑا بہت کچھ کرتی بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، وہ پھر اس ماڈل کی طرف سوچیں گے بھی کیسے؟ اور دراصل یہ ماڈل کی ضرورت کیسے پیش آئی؟ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم جو ہے، سوشلزم تو کچھ تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ گیا ہے، تو سرمایہ دارانہ نظام کیا یہ اس پہ ماحولیات اور گلوبل وارمنگ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے، اور تب یہ اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو اس کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، اصل میں جو بابو سنگھ جی ہیں وہ جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور وہ جموں کشمیر اسمبلی میں ایم ایل اے بھی رہے ہیں اور 2 بار وہاں منسٹر بھی رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی رہے ہیں۔ بابو سنگھ جی جو ہے وہ ایک تھیوریٹیشین ہیں، فلاسفر ہیں، تھنکر ہیں، رائٹر ہیں، اور وہ کافی یعنی پوری زندگی جو ہے وہ اسی طرح کی آئیڈیالوجیز کے ساتھ وہ بستہ رہے۔ مارکسزم کے ساتھ بھی ان کا بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہی، اور اس میں بھی وہ کافی ایکسپرٹ ہیں، اور وہ اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک رام پیارا سراف تھے، آر پی سراف، جنہوں نے میرے خیال میں کافی سارے والیومز لکھے ہیں یہ نیچر کے حوالے سے اور مین کائنڈ کے حوالے سے۔ تو اصل میں بابو سنگھ جی جو ہیں وہ ہم سب کے مینٹور ہیں اس خطے میں۔ یہ جو گلوبل پارٹی اور نیچر مین کائنڈ فرینڈلی جو ماڈل ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ جو نیا جو پولیٹیکل جو اس کی موومنٹ ہے، اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ آج کل بابو سنگھ جی ہیں، جو سابقہ جموں کشمیر اسمبلی کے منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو ہم سارے لوگ ان کے ساتھ مل کے ہی کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہے؟ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انسانی سماج ہے، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی سماج کا جو سپریم فنامنا ہے، یا جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے نیچر اور مین کائنڈ۔ انسان اور نیچر ہی انسانی سماج کی فاؤنڈیشن ہے، اور انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس کی ترقی ہو، ٹیکنالوجی کی ترقی ہو، وہ ساری انسان نے انسانی سماج میں جو ترقی ہوئی ہے وہ نیچر سے مل کر ہوئی ہے۔ یعنی جو انسانی سماج میں نیچر میں جو مادہ موجود ہے، وہ انسانی دماغ کا یا انسانی ذہن کی سمجھ کے بعد قابل استعمال ہوا۔ یہ انسانی شعور کا کمال ہے کہ اس نے مادے کو سمجھا اور پھر اس کا استعمال اپنی مرضی سے اور اپنے فائدے کے لیے کیا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یا اس سے پہلے جو سوشلزم بھی رہا ہے، تو یہ دونوں ایک انڈسٹریل ماڈل تھے، انڈسٹریل فارمیشن تھی ان دونوں کی، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں تھا۔ سوشلسٹ نظام جہاں آئے، سوویت یونین سمیت، انہوں نے بھی انڈسٹریلائزیشن کی، اور اس کی جو فارمیشن تھی وہ بیسڈ آن انڈسٹریلائزیشن تھی، اور اس کا بھی جو مین پرپز تھا وہ گروتھ میگزیمائزیشن اور پرافٹ میگزیمائزیشن تھی۔ اور یہی سرمایہ دارانہ نظام کا ہے کہ جب انہوں نے فیوڈلزم کا خاتمہ کیا، تو انہوں نے، جس کو ہم قومی جمہوری انقلاب یا بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشن کہتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں جاگیردارانہ نظام ختم کر کے، فیوڈلزم ختم کر کے، وہاں جب سرمایہ دارانہ نظام لائے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی، پھر جدید یعنی جو ماڈرن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ قائم کیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دی، اور انہوں نے بھی گروتھ میگزیمائزیشن اور پرافٹ میگزیمائزیشن کو فوکس کیا۔ تو یہ دونوں ماڈل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور بابو سنگھ جی اس میں جو فرق کرتے ہیں وہ صرف یہ فرق کرتے ہیں کہ ایک مارکیٹ کو، یعنی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ مارکیٹ کو
को सुप्रीम मानता है और मार्केट को ही इंजन बना के वो आगे चलता है। और इसमें एडम स्मिथ वगैरह लोगों का भी वो हवाला देते हैं कि जिन्होंने, एडम स्मिथ को तो सरमायादाराना फिलासफरों का बाबा आदम भी कहा जाता है, जिसने ये कहा था कि स्टेट जो है वो मार्केट में मदाखलत ना करे, मार्केट फोर्सेस खुद जो है वो हर चीज़ का तयन करेंगी, स्टेट सिर्फ टैक्स लगाकर अपना जो है वो काम चलाए, वो मार्केट में और सिस्टम में, कैपिटलिज्म में इंटरफेरेंस ना करे, गवर्नमेंट जो है स्टेट इससे बाहर रहे। अब बाद में स्टेट ने ना सिर्फ इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया बल्कि बड़े पैमाने पर इसमें मदाखलत भी शुरू हो गई और सरमायादाराना जो रियासतें हैं वो हर चीज़ को रेगुलेट करने लगी। सोशलिस्ट जो मॉडल था, जो मार्क्सिस्ट मॉडल था सोवियत यूनियन समेत जो तकरीबन 50 मुल्कों में आया, उसको वो इस तरह देखते हैं कि वो भी इसी बुनियाद पर, यानी जो इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन की बुनियाद पर था, लेकिन उसमें एक फर्क ये था कि वहाँ स्टेट को जो है सुप्रीम बनाया गया, यानी वहाँ मार्केट की बजाय स्टेट जो है वो सुप्रीम बन गई और हर चीज स्टेट के कंट्रोल में आ गई। वहाँ मनसूबाबंदी भी, यानी जो क्या कहते हैं इसको, ये जो इकोनॉमिक मनसूबाबंदी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हर वो चीज जो स्टेट की जरूरत होती है उसकी वो स्टेट खुद करती थी। वहाँ स्टेट को इंजन बनाया गया, सुप्रीम बनाया गया, और सरमायादाराना निज़ाम में या कैपिटलिज्म में मार्केट को इंजन बनाया गया, इसको सुप्रीम फेनोमेना बनाया गया। तो अब बाबू सिंह जी का जो बेसिक फिलासफी का जो मेन जो नुक्ता है वो ये है कि समाज की जो फाउंडेशन है वो नेचर और मैनकाइंड है, वो ना तो स्टेट है ना, चूंकि स्टेट तो बदलती रहती है, स्टेट ने कई रूप बदल लिए हैं। कबायली दौर में अलग किस्म की अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी थी, फ्यूडल निज़ाम में अलग थी, सरमायादाराना निज़ाम में अलग स्टेट की अथॉरिटी है, और इसने नया रूप इख्तियार किया है। इसने आज जो 300-400 सालों में जो रूप बदले हैं, आज की जो स्टेट है वो टोटली डिफरेंट स्टेट है। मार्क्स के दौर में जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म था वो बिल्कुल डिफरेंट था। फिर जो है वो ऑटोमाइजेशन हुई, फिर कंप्यूटराइजेशन हुई, फिर रोबोटाइजेशन हुई, और आज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सरमायादाराना निज़ाम ने स्टेज तय कर लिए हैं। तो ये जो बाबू सिंह जी कहते हैं कि हम स्टेट की फाउंडेशन को ना तो हम मार्केट इसका इंजन समझते हैं, ना हम इसका इंजन जो है वो स्टेट को समझते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि जो वेल्थ पैदा होती है, ये दौलत पैदा होती है, मार्क्स कहता है कि उसका सोर्स जो है वो सिर्फ मजदूर तबका है। जबकि हम ये समझते हैं कि मजदूर तबका जो है या जो लेबर क्लास है वो अपने हिस्से का ही जो है वो लेबर करते हैं और अपने हिस्से का ही वो काम करते हैं। यानी उस पैदावारी अमल में, प्रोडक्टिविटी में मजदूर जो है वो एक फैक्टर ही है, वो टोटल दौलत पैदा करने का जरिया नहीं है। तो बाबू सिंह जी कहते हैं कि समाज की फाउंडेशन जो है वो है नेचर और मैनकाइंड। जब तक हम बनी नौ इंसान और नेचर को साथ लेकर इस समाज को या इस नेचर की और इंसान की हम टेक केयर नहीं करते हैं, ये सिस्टम जो है वो अब एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गया है जहां इसने नेचर को अब्यूज कर करके इतना डैमेज कर दिया है कि अब इंसान की या इस प्लानट अर्थ पर जिंदगी यानी लाइफ जो है वो इन डेंजर हो चुकी है। ना सिर्फ इंसानी तहजीब खतरे में है बल्कि पूरी जो लाइफ है, यहाँ हर चीज की जो जिंदगी है वो खतरे में है। तो इसको वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ही मसला नहीं समझते हैं, बल्कि हम ये समझते हैं कि जब तक इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को, जो अब ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है और ये एक पूरी दुनिया में एक मर्ज हो चुकी हुई इकोनॉमी है, तो इसको जब तक हम एक ग्लोबल सिस्टम से रिप्लेस नहीं करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी हम मुकाबला इस तरह नहीं कर सकते हैं जिस तरह ये सरमायादारी और सोशलिज्म ने, चूंकि इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए या नेचर में फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कर करके इस प्लानट अर्थ को इतना पोल्यूट कर दिया है और इतना इसको ज़्यादा डैमेज कर दिया है कि अब इसको रिप्लेस करने के लिए लाजमी तौर पर इसके रूट काज को ही एड्रेस किया जाए। और इसका रूट काज जो ये कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, और कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जो है इसको किसी एक मुल्क में अब आप रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल सिस्टम बन चुका है, ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी है और ये मर्ज हो चुकी है ग्लोबल इकोनॉमी। तो अब इसको एक ग्लोबल जो है वो सिस्टम से ही रिप्लेस किया जा सकता है। उसके लिए फिर बाबू सिंह
जी ने ये जो मॉडल पेश किया है, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल मॉडल, वो ये इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का अल्टरनेटिव जो है वो मॉडल है, वो इसको वो रिप्लेस करना चाहता है। इसमें नेचर को भी नेचर की टेक केयर भी मौजूद है और इसमें इंसानियत की भी टेक केयर मौजूद है। इंसानियत के हवाले से हम ये कहते हैं, बल्कि बाबू सिंह जी का ये फलसफा है कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ने इनइक्वालिटी और डिह्यूमनाइजेशन बड़े पैमाने पर इंसानी समाज में पैदा कर दी है, और इस डिह्यूमनाइजेशन और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली जो मॉडल है, वो जॉइंट ऑनरशिप और जॉइंट जो है यानी स्टेट की और समाज की जॉइंट ऑनरशिप होगी इकोनॉमी में, और स्टेट और इन जो लोग पैदावारी अमल में हिस्सा लेते हैं उनकी शेयर होल्डिंग होगी। यानी समाज और स्टेट का स्टेट की जो यानी ज़राए पैदावार पर कंट्रोल है वो मुश्तरका कर दी जाए। इसी तरह जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये भी सस्टेनेबल कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये हमने देख लिया कि ये फ्लॉड है, यानी ये महदूद डेमोक्रेसी है, लिमिटेड डेमोक्रेसी है, ये फुल डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें एक स्टेट के ऊपर जो है वो आप देख लें कि पैसे के जोर पर, मैनिपुलेशन के जोर पर, पॉलिटिकल पार्टीज के जोर पर, आइडियोलॉजीज की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हुक्मरानी करती हैं और वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सबको, मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि बाबू सिंह जी का ये फलसफा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का रूल जो है वो नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हर हरबा इस्तेमाल करके वो अपनी पार्टी के लीडरों को जिता कर पार्लियामेंट में पहुंचा देते हैं और फिर वो करप्शन का एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं और इस सिस्टम को मैनिपुलेट करके वो अपनी पार्टी को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और इस तरह समाज के अंदर मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। फिर वो एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही होती हैं, लेकिन वो सारा इस सिस्टम को चलाने के लिए बेसिकली वो आइडियोलॉजीज मैनिपुलेशन होती हैं। किसी भी सरमायादार या कैपिटलिस्ट कंट्री में या कैपिटलिस्ट सिस्टम में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो इस सिस्टम को चलाने के लिए तरीके बयान करती हैं और इस सिस्टम के अंदर जितनी गुंजाइश होती है उससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे सकते हैं? इनइक्वालिटी और डिह्यूमनाइजेशन तो आप इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए बाबू सिंह जी का ये कहना है कि जब तक हम इस नेचर और मैनकाइंड की बुनियाद पर समाज की फाउंडेशन को समझते हुए हम इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म को रिप्लेस नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम ना तो यहाँ हकीकी मानों में इंसानी समाज कायम कर सकते हैं, ना इक्वलिटी, फेयर इक्वलिटी कायम कर सकते हैं, और ना ही हम नेचर की टेक केयर कर सकते हैं और ना ही इंसान की टेक केयर कर सकते हैं। इस वक्त इंसान 95% जो पॉपुलेशन है वो बहुत इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। ना उनको एजुकेशन है, ना उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, ना उनको सोशल सिक्योरिटी है, ना उनको बराबर खुराक मिलती है। तो उसमें एक पूरा इन्होंने फलसफा दिया हुआ है। वो बुक भी बहुत जल्दी आ रही है जिसको हम तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में पब्लिश कराएंगे। उसमें उन्होंने ये दिया हुआ है कि इंसान की जो जिंदगी है उसको 500 साल तक इंसान जिंदा रह सकता है अगर इसको प्रॉपर खुराक, प्रॉपर माहौल और खास करके जो साफ पीने का पानी है, और खास करके इंसान के लिए बाबू सिंह जी ये कहते हैं कि दो चीजें उसका बुनियादी हक है, तीन चीजें उसका बुनियादी जो है वो हक है। एक जो साफ एयर है, ये जो ऑक्सीजन है, ये तब मिलेगी कि ये इस कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ने जो नेचर को डैमेज किया है इसका खात्मा करके इसकी जगह एक नया जो है वो एनर्जी का सिस्टम कायम किया जाए। तो इंसान को साफ एयर में यानी एक नेचुरल माहौल में सांस लेने का बुनियादी अधिकार है, बुनियादी हक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो इंसान के लिए बुनियादी जरूरत है, इंसानी जिस्म कमजोर होता है तो बूढ़ा होकर मर जाता है, तो वो इससे अनऑर्गेनिक फूड की वजह से और ये जो यहाँ इसमें जो एलिमेंट्स हैं इस जमीन पर, वो इसको बूढ़ा करके मार देते हैं, हम आस्ता 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 खत्म हो जाते हैं। इसी तरह तीसरा जो एलिमेंट है वो है साफ पीने का पानी। हर इंसान को जब तक हम हेल्दी साफ पीने का पानी नहीं मुहैया करेंगे उस वक्त तक इंसान कभी भी यहाँ हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकता है। फिर खुराक के लिए हमने एक बहुत बड़ा वो निज़ाम दिया हुआ है कि हम खेती, ऑर्गेनिक खेती कैसे करेंगे, बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर होंगे वो कैसे करेंगे,
کہ لوگوں کے پاس قوت خرید اتنی ہوگی کہ جہاں آپ پیداوار کریں گے، اگر آپ کے حصے میں 20 لاکھ مہینے کی آپ کا شیئر ہولڈر ہے تو وہ 20 لاکھ سارے ہی آپ کو ملیں گے، چاہے وہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں یا آپ اپنے سماج کی ویلفیئر کے لیے خرچ کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہوگی۔ اسی طرح اسٹیٹ کو بھی ایک شیئر ہولڈر ملے گا، اسٹیٹ کے پاس سارا پیسہ نہیں جائے گا بلکہ وہ لوگوں کے بیچ میں ہوگا۔ تو اس طرح 5 اسٹار ہوٹلوں جیسے ہم اپنے گلی محلوں میں کچن بنا سکتے ہیں، جہاں لوگوں کی صحت کے عین مطابق ان کو ایک ڈاکٹر، ہر خاندان کا ایک ڈاکٹر ہوگا، وہ ہر بندے کی باڈی کو چیک کر کے اسی کے مطابق وہ خوراک سجیسٹ کرے گا، اور اس ہر بندے کے کچن میں اس کی خوراک کا چارٹ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے جسم میں کیسی خوراک اس کو چاہیے اور اس کا جسم کیسے جو ہے وہ بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے۔ تو اس طرح انسان کو تو لمبے عرصے تک زندہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کو بڑا کریٹیو جو ہے وہ سپیسیز بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بیچارہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے پریشانی میں لگ جاتا ہے، بچے کی تعلیم کیسے ہوگی، بیوی کی ویلفیئر کیسے کروں، اپنے جوتے کپڑے کہاں سے لاؤں، اپنی تعلیم کیسے کروں۔ تو یہ تو پوری زندگی اس کی جو پورا جو ایک پریشانی میں جکڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو کریٹیوٹی ہوتی ہے اس طرف تو اس کو جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ جو کہ انیکوالٹی ایسی ہے کہ یہاں ہر چیز دولت کی بنیاد پہ ملتی ہے، پیسے کی بنیاد پر آپ خریدتے ہیں، تو انسان کی ویلیو تو پیسے کی سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اس ایکوالٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم فیئر ایکوالٹی کا نظام لانا چاہتے ہیں، اور یہ جو جوائنٹ مینجمنٹ اور جوائنٹ آنرشپ کا کنسیپٹ ہے، یہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ ہر بندے کو اس کی صلاحیت اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو خوراک دی جائے، اس کو صاف ایئر اور صاف پینے کا پانی مہیا کیا جائے، تاکہ انسان اپنی لمبی زندگی جی سکے اور یہ کریٹیو ایکٹیویٹی کرے، یہ اچھی چیزیں تخلیق کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ترقی دے، یہ اس کائنات کے اوپر ریسرچ کرے، یونیورس کو اچھے طریقے سے سمجھے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو یونیورس ہے یہ تو 4-5% یا 95% یا 96% جو ملٹی یونیورس کا کانسیپٹ اب سامنے آیا ہے، اس میں تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو ایکسپلور کرنا ہے، اس کو پہلے ان غموں سے، ان تکلیفوں سے، اس پرابلم سے جو کارپوریٹ کیپٹلزم نے پیدا کی ہیں اس سے نجات دلائیں گے، اس کی سالویشن کریں گے، تو پھر جا کر یہ اس پوری یونیورس کو یہ ایکسپلور کرے گا اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں یہ کریٹ کرے گا کہ پھر یہ ریئل ہیومن سوسائٹی کی بنیاد رکھے گا، جہاں نہ تو فوج ہوگی، نہ پولیس ہوگا، نہ تشدد ہوگا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، نہ یہ خونی منظر ہمیں روز دیکھنے پڑیں گے۔ ہم ایک ایسا سماج قائم کریں گے جو حقیقی معنوں میں ہیومن سماج ہوگا۔ یہ جانوروں کا سماج جو ہے جس میں خون خرابہ ہے، قتل و غارت گری ہے، لڑائی ہے، مار کٹائی ہے، اور سٹیٹ جو ہے وہ خود ایک تشدد کا بہت بڑا ادارہ ہے، جو لوگ بڑے بڑے ادارے بنا کر وائلنس کرتی ہے لوگوں کے خلاف، لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ دولت کا جو نظام ہے وہ لوگوں نے، کارپوریشن نے کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو اس پورے نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو حقیقی معنوں میں حقیقی انسانی سماج قائم کرنے کے لیے گلوبل سطح پر ایک گلوبل سٹیٹ کا نظریہ دیتا ہے۔ ہر ملک جو ہوگا اس گلوبل سٹیٹ کا ایک یونٹ ہوگا، اس میں کوئی پولیس نہیں ہوگی، کوئی فوج نہیں ہوگی، بلکہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی شکل میں، ڈیزاسٹر یعنی جو نیچر کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہوگا، یہ اس کے لیے ادارے بنائے جائیں گے۔ پولیس تو ایک گائیڈنگ سینٹر کی شکل اختیار کر جائے گی جو ٹورسٹوں کو کرے گی۔ یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل میں یا پورا ایک گلوبل سٹیٹ بن جائے گی، تو یہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا، پاسپورٹ کا، بارڈرز کا، لڑائیاں جھگڑے، پولیس فوج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ انسان پھر ایک تخلیقی عمل میں جت جائے گا، تو وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے یا ایک دوسرے کو مارنے داڑنے کی بجائے وہ سارے جو ہے وہ کریٹیوٹی میں لگ جائیں گے۔ جی جی بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی کثیر الجہتی پروگرام ہے، ماڈل ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ ہم اور زیادہ پروگرامز کریں، اور ہم سننے والوں کو التجا کریں گے کہ وہ اپنے سوالات یا اس ماڈل کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھیجیں۔ اسی طرح ہم ڈسکرپشن میں اس کی جو بھی آرگنائزیشن ہے یا بکس ہے اس کی سب لنکس ہم دے دیں گے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب آج کے لیے پروگرام کے بہت لیے۔ شکریہ، تھینک یو سو مچ۔